Yesterday, friends, we have discussed the point of distribution of asset at the time of liquidation of the company. I have bifurcated the whole point into two parts. Computation of first part is computation of capital gain in case of company. उसमें दो बातें हो सकती है. Computation of capital gain in the case of company दो बातें हो सकती है. Distribution of assets among the shareholder by the company, then debt transfer is exempt. And second is sale of asset by the company and then distribution of cash among the shareholder. As the company has sold the asset, capital gain shall be assessable in the hands of company. Very simple. Under section 46 subsection 1, any distribution of capital asset at the time of the liquidation of the company is an exempt transfer. So the first part is assessment in the hands of the company. Second part, and very important, I have told that when company distributes any assets among the shareholders at the time of liquidation, there is a transfer of asset by the company, as well as there is a transfer of asset by the shareholders also, which is not in the case of dissolution of the firm. All of you have remembered, I have told yesterday and I have explained it very well. Or rather, I have explained it in detail. So, shareholders have also transferred. There is an extinguishment of right. Why they have received the assets or cash from the company? એમને શું કામ કા અસેટ મળી અથવા કેશ મળ્યા, કેશ મળી? જે તમારો પ્રશ્ન છે, કા શેર હોલ્ડર ને કા? તો એનો જવાબ હતો કે shares in a company is a capital asset, and that's why you have to compute the capital gain. Now again दो बातें हो सकती है. Either they will receive cash from the company. In a route में जाओ, when they will receive cash, okay, company has sold the asset and realize money, and then company will distribute. If they have received cash, then cash received will be the sale consideration. Now one point in the case of company was that distribution of asset. If company will distribute the asset, shareholders will receive asset. In that case, the fair market value of the asset shall be the sale consideration. Some students have asked me that question. Sir, any asset received by a shareholder from a company at the time of liquidation is also exempt? No, not at all. I have not said. I have said that any distribution of capital asset at the time of liquidation by the company is an exempt transfer. But any asset received by the shareholders against extinguishment of right from the company at the time of liquidation is not an exempt transfer. Just mark the difference properly. And if there is still any query, then please ask. Then the fair market value. એવું પણ બને by the way. થોડી asset મળે અને થોડા રૂપિયા. થોડું કતરા. એવું પણ થાય. In that case, fair market value of the asset and cash received will be the sale consideration. But then I have discussed one very important point, that when company distributes anything to the shareholder, it not only distributes capital, it does not distribute only capital, it also distributes profit and loss. For that purpose, you can check the various questions of liquidation just for your reference. તમને જો યાદ હોય તો ત્યારે ઘણીવાર મને સ્ટુડન્ટ ક્લાસમાં કોઈએ મને કોણે પૂછ્યું એ યાદ નથી, પણ એવું કીધું હતું કે સર આપણે જે બેલેન્સ શીટ આપી હતી લિક્વિડેશન એ ગ્રુપ 2 એડવાન્સ એકાઉન્ટન્સી નું ડિસ્કસ કરતા હતા પ્રી લોકડાઉન વખતે, બરાબર છે? તો ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું હતું સર આમાં પીએનએલ એકાઉન્ટ છે એનું શું કરવાનું?
એમાં એકવાર ક્રેડિટ સાઇડ હતું, એકવાર ડેબિટ હતું. તો મેં તમને ત્યારે એવો જવાબ આપેલો હતો કે ઓલરેડી એડજસ્ટેડ જ છે. જે ક્રેડિટ સાઇડ પીએનએલ છે, રિઝર્વ છે, શેર કેપિટલ છે, એ બધું જ રિપ્રેઝન્ટ ક્યાં થાય છે? અસેટ બાજુ. એટલે કે લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ, મશીનરી. એટલે શેર હોલ્ડર નું તમે રેશિયો પણ થોડું 12th માં ભણેલા છો, તમારો પોતાનો 11th-12th નો કોમર્સ નો બેઝ છે જ, એ તમને ખબર જ છે કે શેર હોલ્ડર છે એ લોકોનો રાઈટ છે કે શેર કેપિટલ પ્લસ રિઝર્વ, એના ઉપર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર નો રાઈટ. હવે રિઝર્વ આટલી ભેગી ક્યારે થઈ? ગઈકાલનો પોઈન્ટ હજી ઘણાને થોડો કન્ફ્યુઝન હોય એટલે થોડું એક્સપ્લેન કરું છું. રિઝર્વ એક્યુમ્યુલેટ ક્યારે થઈ? તો કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ન કરી. અચ્છા, રિઝર્વ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી હોત તો કવિ એને શું કહેતા હોત? ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિવિડન્ડ. તો એને ડિવિડન્ડ તરીકે ઓળખાય. અચ્છા, ડિવિડન્ડ આપ્યું હોત તો શું થાત? તો ડિક્લેરેશન ઓફ ડિવિડન્ડ હોત તો એ પછી સીડીટી હોત, કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ. પણ એ ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ન કરી તો न डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिविडेंड का, न पे करना होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. इंग्लिश, न होगा डिविडेंड, न होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. હવે થઈ ગયું હરખું. એટલે બધો પ્રોફિટ ભેગો કર્યો. અચ્છા, 5 વર્ષ સુધી કર્યો. પછી ડિવિડન્ડ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની બદલે કેપિટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધી, એટલે કંપની લિક્વિડેટ કરી નાખી. તો શેર હોલ્ડર્સ ને રૂપીસ મળ્યા, કેપિટલ નાય મળ્યા અને ડિવિડન્ડ નાય મળ્યા. સી, તમે દર વર્ષે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરો કે 5 વર્ષના અંતે કંપની લિક્વિડેટ થાય ત્યારે પ્રોફિટ આપો. અલ્ટિમેટલી તો નેચર ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તો સેમ જ છે, તમે પ્રોફિટ જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો. બરાબર છે, એમાં તો કોઈ ચેન્જ જ નથી થતો. સો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રોફિટ ઇન્વોલ્વ્સ ડિવિડન્ડ. પણ ડિવિડન્ડ જેવું તો કંપનીઝ એક્ટમાં જે કીધું એ પ્રમાણે તો હતું નહીં. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડીમ્ડ ડિવિડન્ડ, ઓન ધેટ કંપની હેઝ ટુ પે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ. આપણે તરત આંગળી ઊંચી કરી, ઇફ કંપની વિલ પે dividend distribution tax, not capital gain tax, sorry, but dividend distribution tax, તો પછી અમારા હાથમાં એક્ઝેમ ને શેર હોલ્ડર ના ડેફિનેટલી. એટલે ગઈકાલનો ક્વેશ્ચન તમને યાદ હશે જ કે જેમાં શેર હોલ્ડર્સ ને જે મળ્યા એફએમવી લીધી લેસ accumulated profit to the extent his share, ને પછી જે આવ્યું એ નેટ કન્સિડરેશન, એમાંથી શેરની કોસ્ટ બાદ કરીને જે ગોઈ ટુ એ કેપિટલ ગેઇન. પાસ્ટ પેપર્સ કેવું જોઈએ ત્યારે બહુ ઓછું આ બાબતે ઇન્ટર લેવલે પૂછ્યું છે, પણ આપણા સ્ટડી મટીરિયલમાં ને એમાં પોઈન્ટ છે તો એ આપણે સમજવું અને એમને ગોખવું કે યાદ ન રાખવું. જ્યાં સુધી એ મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે પોઈન્ટ ન સમજાય ત્યાં સુધી જરાક રીડ કરવું અને અધરવાઇઝ પૂછી લેવું. હવે આજે એવો જ એક બીજો પોઈન્ટ છે, થોડો અલગ છે, સ્ક્રીન ઉપર તમે જોવો જ છો. that computation of capital gain in case of slump sale, most probably first time in India. Slump sale means, નીચે આપ્યું જ છો, હું એ જ બોલું છું. slump sale means transfer of one or more undertaking. જો transfer of one or more undertaking is a result of sale for a lump sum consideration without assigning any value to individual assets and liabilities transferred. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ ના 3 અંડરટેકિંગ હતા. રિલાયન્સમાં 3 અંડરટેકિંગ, સ્ટીલ અંડરટેકિંગ, પેટ્રોકેમિકલ્સ અંડરટેકિંગ અને નેચરલ રિસોર્સિસ અંડરટેકિંગ. એક સ્ટીલ બિઝનેસ હતો એ જમશેદપુરમાં ચાલતો હતો, એક પેટ્રોકેમિકલ્સ હતો એ અહીંયા જામનગરમાં હતો, અને ત્રીજો બિઝનેસ હતો
નેચરલ રિસોર્સિસ એ સુરતમાં 3 અંડરટેકિંગ, આમાંથી 2 અંડરટેકિંગ એ લોકોએ સેલ કરી નાખ્યું ઇઝ એ ગોઈંગ કન્સર્ન, બરાબર છે. પણ સૌથી મહત્વનું શું ખબર છે, વિધાઉટ અસાઇનિંગ એની વેલ્યુ ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અસેટ્સ એન્ડ લાયબિલિટી, કોઈ પણ એક અસેટને કોઈ વેલ્યુ અસાઇન કર્યા વગર કે લેન્ડના આટલા, બિલ્ડિંગના આટલા, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીના એક સાથે લમસમ, આના માટે ગુજરાતીમાં એક બહુ સરસ શબ્દ છે, કોઈ ને જો આ મગજમાં આવતું હોય, કોઈ અસેટનું આમ એમ નેમ નક્કી કરી નાખ્યું લમસમ, મને આવડે જ છે, તો જરાક ચેટ રૂમમાં તમે કહી શકો. ગુડ, આવ્યા છો, જોઈ લઉં. પરફેક્ટ. હા, ધ્રુવી ધુડકોટિયા ઇઝ પરફેક્ટ. બંને એટલે અવની સાચું, પણ ધ્રુવી જે કહે છે એ પરફેક્ટ વર્ડ છે. ઉધડું, ઉધડું શબ્દ સાંભળ્યો હશે તમે, કાઠિયાવાડી. ઉધડા દઈ દો ને, બરાબર છે. તમે મને પૂછ્યું કે સર કેપિટલ ગેઇન ના ક્વેશ્ચન આપજો, મેં કીધું કેટલા આપું, તમે કીધું ઉધડા દઈ દેજો ને, ગમે એટલા, 25, 50, આ એમ ગમે એટલા લમસમ. પેલું દિવાળી ઉપર સ્ક્રેપ ભંગાર વેચીએ તો પછી પેલા સ્ક્રેપ ટ્રેડર્સ ને બતાવ્યું, વાલ્યો એને કીધું 200 રૂપીસ, તમે કીધું એમ નહીં, આ બધા એના કેટલા કેટલા ઈ બોલ, તો એવું ન હોય, શું કે ઉધડું. એવી જ રીતે મિત્રો આમાં કાલે મોદી સાહેબની સ્પીચ જોઈને તો મિત્રો યાદ આવી. હા, એવી જ રીતે આમાં સ્લમ સેલ મીન્સ ટ્રાન્સફર ઓફ વન ઓર મોર અંડરટેકિંગ ઇઝ એ રિઝલ્ટ ઓફ સેલ. એક કરતા વધુ અંડરટેકિંગ તમને આમ ચોંક ગઈ, એ વસ્તુ કદાચ હજી નહીં, હું કહીશ પછી ચોંક જાશો. શું ખબર છે, અસેટ નથી વેચતા, જોવો પ્લીઝ, you are not selling any asset, you are selling the whole undertaking. મિસ્ટર એક્સ હતો, એને એનો આખો બિઝનેસ ચાલુ ધંધો વેચવાનો છે, આવું ઘણી વાર છાપામાં આવે, પાર્ટીને બારગામ જવાનું હોવાથી પૂરેપૂરું બધું જ. એક વ્યક્તિ એની ફેક્ટરી, લેન્ડ, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ, એની અંદરનું પ્લાન્ટ, મશીનરી, ફર્નિચર, પછી જે સ્ટોક પડ્યો હતો ને ફેક્ટરીમાં એ બધું એકને વેચ્યું. મારી જ હમણાં આપણે આ લોકડાઉન પહેલા જ મેં એક સોદો કર્યો અહીંયા મેટોડામાં, મારી સીએનસી મશીન બનાવવાની ફેક્ટરી હતી ને, પછી વેચી નાખી, ઓછાતું નહોતું આમાં, બરાબર છે. તો એ મેં આખી ફેક્ટરી 2 કરોડમાં સેલ કરી. તમે કહો સર ત્યાં જમીનના કેટલા મળ્યા, મકાનના કેટલા, પ્લાન્ટના કેટલા, મશીનરીના કેટલા, કાંઈ નહીં, 2 કરોડમાં ચાવી આપી દીધી સામેવાળાને, જેને લીધી ને એને. તો આને કહેવાય સેલ ઓફ અંડરટેકિંગ વિધાઉટ અસાઇનિંગ એની વેલ્યુ. પેલા આખી સિચ્યુએશન સમજજો. આમાં કેપિટલ ગેઇન તમે વિચાર કરો કેવી રીતે ગોતવો. કારણ કે મેં જે સેલ કર્યું ને એમાં પરિસ્થિતિ સમજજો. એમાં લેન્ડ હતી, બિલ્ડિંગ હતું, પ્લાન્ટ, મશીનરી. અચ્છા, લેન્ડના કેટલા ખબર નથી, બિલ્ડિંગના કેટલા ખબર નથી, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીના કેટલા મળ્યા નથી ખબર, ફર્નિચર પિક્ચરના કેટલા નથી ખબર. ઓવરઓલ ની આ જેટલું પડ્યું હતું એ બધું 2 કરોડમાં ગયું. હવે કેપિટલ ગેઇન માટે એક તો સેલ કન્સિડરેશન તો જોઈએ જ આપણે, એ હવે આખું અંડરટેકિંગ વેચાણું. બીજી વસ્તુ તો અમુક અસેટ છે ને એ લોંગ ટર્મ હતી ને અમુક શોર્ટ ટર્મ. જેમ કે લેન્ડ હતું ને એ લગભગ 5 વર્ષથી મારી પાસે, બિલ્ડિંગ હમણાં 1.5 year પહેલા જ બનાવ્યું હતું, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અમુક છે 1 year પહેલાની હતી, અમુક 6 months પહેલાની હતી, આમ અલગ અલગ બધું હતું. તો હવે આમાં કેપિટલ ગેઇન કેમ ગોતવાનું? આ શોર્ટ ટર્મ લોંગ ટર્મ કરાવું એ પહેલા ફરીથી એકવાર સ્લમ સેલ મીન્સ ટ્રાન્સફર ઓફ નોટ ઓનલી વન અંડરટેકિંગ, 1 or 2, કદાચ 2 અંડરટેકિંગ એક સાથે વેચે. સ્ટીલ અને નેચરલ રિસોર્સિસ બે વેચ્યા 5 કરોડમાં.
સ્ટીલના કેટલા નથી ખબર, નેચરલ રિસોર્સિસના નથી ખબર, સ્ટીલમાં જે અસેટ પડી છે પ્લાન્ટ મશીનરી ફર્નિચર નથી ખબર, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્યુ નક્કી જ નથી કરી, બરાબર છે, લમસમ. તો એવા કેસમાં જો સૌથી પહેલી વસ્તુ તમારા માટે મહત્વની વાત, એક જ મિનિટ, તો હવે જોવો જોઈએ તમે કે આમાં કેપિટલ ગેઇન કઈ રીતે છે, પહેલા એ શાંતિથી જો. CG is equal to, now I think you can check it on the screen. CG is equal to net consideration minus, જો first time cost of acquisition નહીં, index cost of acquisition નહીં, minus net worth of the undertaking, net worth. ये नेटवर्थ क्या है, ये नेटवर्थ जो नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर. कोई असेट ની કોસ્ટ નહીં જોવાની, એક્વિઝિશન કોસ્ટ નહીં જોવાની, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કાંઈ નહીં જોવાનું. એ અંડરટેકિંગ, ફરીથી એકવાર તમને કહું છું, સેલ શું કર્યું છે ખબર છે, અસેટ સેલ નથી કરી, યુ હેવ નોટ સોલ્ડ અસેટ, યુ હેવ સોલ્ડ અંડરટેકિંગ. તમે જે સેલ કર્યું, ટ્રાન્સફર કર્યું, મને કોઈ પૂછશે કે શું વેચ્યું, તો એમ નહીં કહું કે મેં લેન્ડ વેચી, બિલ્ડિંગ વેચ્યું, એવું નહીં કહું. હું એને શું કહીશ ખબર છે, મેં મારી ફેક્ટરી અંડરટેકિંગ સેલ કરી નાખ્યું. એટલે કેપિટલ ગેઇન કેવી રીતે ગોતવાનો, મેં 2 કરોડમાં સેલ કર્યું ને 2 કરોડ માઇનસ નેટવર્થ. નેટવર્થ એટલે શું, થોડું તમારી પાસે રેશિયોનું એનું નોલેજ હોય તો તમને ખબર છે, નેટવર્થ મીન્સ ટોટલ ઓફ અસેટ્સ લેસ ટોટલ લાયબિલિટી. એને જેને મેં વેચ્યું ને એને મારી કેટલી અસેટ લઈ લીધી, તો કે લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ, મશીનરી, ફર્નિચર, ફિક્સર, અને લાયબિલિટી તો સાથે છે ને લેન્ડ બિલ્ડિંગ ઉપર લોને હાલતી હતી, બિલ્ડિંગ બનાવવા લોન લીધી. મને કે બિલ્ડિંગ અમે લઈ જાય છે, મેં કીધું લોને લેતા જાજો. હવે લોને રીપે કરશે. તો નેટ વર્થ જો આ રહ્યું, ટોટલ વેલ્યુ ઓફ અસેટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેપ્રિસિએબલ અસેટ. હવે તમને ખબર છે બિઝનેસમાં અમુક અસેટ તો ડેપ્રિસિએબલ હોય, પ્લાન્ટ, મશીનરી, લેન્ડ ન હોય પણ બિલ્ડિંગ હોય, બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ, મશીનરી, ફર્નિચર, ફિક્સર, આ બધું ડેપ્રિસિએબલ હોય તો એની WDV લેવાની, એટલે રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ, એટલે કે ઘસારા બાદ કિંમત. 10 લાખની અસેટ હોય ને 3 લાખ ડેપ્રી લેવાઈ ગયો હોય તો 7 લાખ ને શું કહેવાય, આપણે બીવી પણ કહીએ ને, બીવી બુક વેલ્યુ, ચોકી, ચોપડે કિંમત, રિટર્ન ડાઉન વેલ્યુ, બરાબર છે. ઘબાકી, ઘસારા બાદ કિંમત, પ્લસ અધર અસેટ એટ બુક વેલ્યુ. આ અધર અસેટ કઈ, અધર અસેટ તો કે લેન્ડ, એમાં તો ડેપ્રિસિએશન ન હોય ને, બુક વેલ્યુ. પછી હજી તમને વાત કરું કે મેં જે શેર સિક્યોરિટીમાં રોકાણ કર્યું હતું, એ બિઝનેસમાંથી શેર્સમાં કર્યું, એ લઈ ગયા ઓલા લોકો 2 કરોડમાં બધું આપી જ દીધું, તો એ બુક વેલ્યુ હોય. So any change on account of revaluation asset shall not be considered. પુનઃ મૂલ્યાંકનને કારણે જે કંઈ પણ ચેન્જ કર્યો એની ધ્યાનમાં લેવાનો નહીં. આપણે એક્ઝામ્પલ પછી લઈએ. તો હવે આ સીજી થઈ ગયું, નેટ કન્સિડરેશન માઇનસ નેટ વર્થ. અચ્છા, હવે જો આ 3 પોઈન્ટ, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન કે લોંગ ટર્મ, કારણ કે ડખ્ખો શું હતો યાદ હશે, વેધર અસેટ ઇઝ એ લોંગ ટર્મ ઓર શોર્ટ ટર્મ. તમે કહો સર આ તો શંભુ મેળો છે, અમુક અસેટ લોંગ ટર્મ છે, અમુક શોર્ટ ટર્મ છે. અમે કરી તો શું કરીએ, જો સાંભળો, તમે ફરીથી એકવાર યાદ દેવડાવું છું, પ્લીઝ અગેન ફરીથી રિપીટ. You have not transferred assets, you have transferred the undertaking. તમે અસેટ વેચી જ નથી, ભૂલી જ જાઓ. તમે અંડરટેકિંગ વેચી નાખ્યું, આખો બિઝનેસ સેલ કર્યો છે. તો capital gain arising from slump sale of capital asset being one or more undertaking owned or held by the assessee for more than 36 months, it's a long term.
તમારે કોનો પીરિયડ જોવાનો ખબર છે? અસેટ નહીં, અસેટ તો અમુક 6 મહિના પહેલાની હશે, અમુક 1.5 વર્ષ પહેલાની, અમુક 5 વર્ષ પહેલાની હોય. મારું એક્ઝામ્પલ નહીં લેતા, પણ કોઈ પણ બીજા કોઈ 25 વર્ષ જૂનો બિઝનેસ ટ્રાન્સફર કરે તો એને 5 વર્ષ પહેલાનું બિલ્ડિંગ હતું ને લેન્ડ તો 10 વર્ષ પહેલાની હતી. તમારે શું કરવાનું? અંડરટેકિંગ જે ટ્રાન્સફર કર્યું તમે, એ કેટલા વર્ષથી છે? તમે કહો અમે જે અંડરટેકિંગ ટ્રાન્સફર કર્યું ને 8 yearsથી છે, અને હમણાં જ અમે એમાં બધી નવી અસેટ લીધી, બિલ્ડિંગ એ નવું બનાવ્યું, પ્લાન્ટ મશીનરી, બહુ સરસ. પણ અંડરટેકિંગ 8 yearsથી છે ને, એટલે લોંગ ટર્મ કેપિટલ. What you have transferred? Undertaking. Then whose period of holding shall be checked? Okay, undertaking નું. તમે એમ કહો કે અંડરટેકિંગ હજી અમે 6 જ મહિના સર 6 મહિના પહેલા જ અમે સાપરમાં એક ફેક્ટરી લીધી, પણ હવે આ નથી એમ લાગતું કે એમાં કઈ પ્રોફિટેબલ હોય, તો જેવી લીધી એવી પાછી સેલ કરી નાખી. સરસ. તો 6 months જ ત્યાંના અંડરટેકિંગ ને, then it will be a short term. ને 36 months થી વધારે એટલે 3 years થી વધારે હોય તો લોંગ ટર્મ. નો બેનિફિટ ઓફ ઇન્ડેક્સેશન. લોંગ ટર્મ હોય તો જોજો, આ વાંચજો. બેનિફિટ ઓફ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇઝ નોટ અવેલેબલ. તમે લોજિકલી પણ સમજી શકો છો. યુ આર નોટ ટેકિંગ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓર કોસ્ટ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ફોર કમ્પ્યુટિંગ કેપિટલ ગેઇન. તમે ક્યાં લીધું કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ? તમે તો નેટ વર્થ લીધી છે. સો નેટ વર્થ લીધી છે તો હવે કોઈ ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ નહીં મળે, નહીં મળે, બરાબર છે. અને કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન એ આપણે કર્યું છે નેટ વર્થ ઓફ ધ અંડરટેકિંગ ટ્રાન્સફર. સર આ બધું બરાબર, પણ એક સમ ગણીએ ને તો જ અમને ખબર પડે. બહુ સરસ. ચલો, હા આવી જ ગયો હશે સ્ક્રીન ઉપર, તો જોઈએ. મિસ્ટર એ ઇઝ એ પ્રોપ્રાઇટર ઓફ આકાશ એન્ટરપ્રાઇઝ, છે કે નહીં? હેવિંગ, જો મને આમાં દેખાતું નથી. હા, હેવિંગ 2 units. Mr. A is a proprietor of Akash Enterprise having 2 units. He transferred on 1/4/2019. Sorry. He transferred on 1/4/2019 his 1 unit by way of a slump sale, everyone, for a total consideration of 25 lakhs. જો આકાશ એન્ટરપ્રાઇઝમાં 2 યુનિટ હતા ને એક ટ્રાન્સફર કર્યું. યુનિટ 1 was started in 2005-06. જો કેપિટલ ગેઇન કેવો હશે એનો જવાબ તમને મળી ગયો, લોંગ ટર્મ કે શોર્ટ ટર્મ. યુનિટ 1 સેલ કર્યું છે અને 5-6 નું હતું. The expenses incurred for this transfer were ₹28,000. Expenses on transfer એ પણ તમને ખબર છે. His balance sheet is as under. હવે 31 March 19. આમાં તમે માર્ક કરજો, કોઈ અસેટની કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ને એવું તો કઈ તમને આપ્યું જ નહીં હોય. તમને બેલેન્સ શીટ આપી છે. જો ઓન કેપિટલ છે, રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ યાદ કરો, પ્રોવિઝન, રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ ધ્યાનમાં નથી લેવાની. ફોર બિલ્ડિંગ ઓફ યુનિટ 1, બેંક લોન 70% ફોર યુનિટ 1, ટ્રેડ ક્રેડિટર્સ 25% ફોર યુનિટ 1. આ એટલા માટે તમને આવું બધું લખ્યું છે 70 અને 25, કે જે અંડરટેકિંગ તમે વેચો છો એનું નેટ વર્થ ગોતતી વખતે ટોટલ અસેટ્સ માઇનસ ટોટલ લાયબિલિટીઝ ટેકન ઓવર, જે અસેટ એમાંથી લાયબિલિટી અંડરટેકિંગ ની બાદ કરવાની, એટલે નેટ વર્થ મળે. બરાબર? તો એ બધી વેલ્યુ આપી છે. સામે બિલ્ડિંગ, એમાં જો હવે પાર્ટ કર્યા છે, યુનિટ 1 યુનિટ 2, મશીનરી 2 પાર્ટ, ડેપ્ટર્સ એટલે ડેટર્સ 1,40,000 ને અધર અસેટ્સ. બરાબર છે આટલું? હવે other information. Revaluation reserve is created by revising upward the value of the building of unit 1. લ્યો, એટલે આ 3 lakhs ની જે રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ છે ને, એમાં બિલ્ડિંગ ખરેખર 12 lakhs નું હતું જ નહીં.
એ 9 lakhs નું હશે. આ તો એનું અપવર્ડ રિવેલ્યુએશન કર્યું. No individual value of any asset is considered in the transfer deed. See this second adjustment, please. No individual value of any asset is considered in transfer deed. Consideration determined by two parties is ઉધડું. બરાબર છે, ઉધડું consideration નક્કી કરેલું છે. In other assets of unit 1 include patents acquired on 1/7/2017. આ જે other asset નું લિસ્ટ છે ને એમાં કોણ કોણ છે? જો પેટન્ટ્સ છે એ 1/7/2017 ના લીધી છે for ₹50,000 on which no depri has been charged. કા નહીં, ના પાડી, ડેપ્રી લીધો નથી પણ ડેપ્રી લેવાનો જ. કમ્પ્યુટ કેપિટલ ગેઇન. ચલો કેપિટલ ગેઇન ગોતીએ બધા ભેગા થઈને. જો કેપિટલ ગેઇન સેલ વેલ્યુ 25 lakhs બધા, લેસ એક્સપેન્સીસ ઓન સેલ 28,000 યાદ હશે, એટલે 24,72,000 અને જો નેટ વર્થ 12,50,625. તમે લોકોએ માર્ક કર્યું, કોઈ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ નહીં, કોઈ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન નક્કી જ ન કરી શકાય. તમે વિધાઉટ અસાઇનિંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેલ્યુ અસેટ ટ્રાન્સફર કરી છે એટલે 12,50,625. The resultant will be LTCG. શું કામ LTCG થયો ખબર છે તમને? કારણ કે અંડરટેકિંગ છે ને એ 36 months થી વધારે સમય આપણી પાસે હતું. તમને જો યાદ હોય તો એ 5-6 નું આપણી પાસે છે, 5-6 એટલા માટે. હવે તમારા માઇન્ડમાં જે ક્વેશ્ચન છે કે સર આ નેટવર્થ કેમ ગોઈતી? ચાલો ગણીએ. જો બિલ્ડિંગ તો એક્સક્લુડિંગ 3 lakhs ઓન એકાઉન્ટ ઓફ રિવેલ્યુએશન. બિલ્ડિંગ છે ને ખરેખર 12 lakhs નું હતું પણ 3 લાખ રિવેલ્યુએશન ના હતા તો એ કાઢી નાખ. મશીનરી છે ને, મશીનરી એ જોવો જોઈએ 3 lakhs જ હતું. ઘણાનું ધ્યાન અહીંયા ટોટલમાં પડતું હોય કે સર 14 છે, 4 છે, આપણે તો યુનિટ 1 જ ટ્રાન્સફર કર્યું છે પ્લીઝ. એટલે આપણે ખાલી યુનિટ 1 ની જ લેવાની. મશીનરી 3 lakhs છે, ડેટર એ જોઈ જ લ્યો અહીંયા 1 lakh છે. તો જો મશીનરી, હવે તમને જો આ સરપ્રાઈઝ લાગ્યું ને, ડેટર્સ એ આવી ગયા. ડેટર્સ ઉધડું એટલે આપણે જેની પાસેથી રૂપિયા માંગવાના હતા ને એને ફોન કરીને કહી દીધું હવે મને નહીં, આ નવા માલિકને આપજો. એટલે ડેટર્સ એ ગયા. બરાબર, એટલે 1 lakh લીધા. પણ તમે પેટન્ટ જો અહીંયા ફરીથી એકવાર હું તમને ત્યાં લઈ જઈશ. અધર અસેટ જે 1.5 લાખની છે, અધર અસેટ તમારા મોબાઈલમાં આવી જ ગઈ હશે સ્ક્રીન. Other assets of unit 1 includes patents for ₹50,000. એટલે other asset 1.5 લાખની છે ને એમાં 50,000 ની પેટન્ટ છે ને 1 લાખ બીજી કોઈ અસેટ અધર માં અધર. બરાબર છે, તો ઈ જે 150 માંથી પેટન્ટ્સ ના 50 કાઢી નાખ્યા એટલે 1 લાખ રહ્યા. હવે આ પેટન્ટ છે ને 50,000 છે ને એમાં ડેપ્રી નહોતો લીધો એવું કીધું એટલે તમે નીચે જો બધા જ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ पेटेंट्स गई थी कि 1770. अच्छा ये तो पुरानी बात हो गई, અત્યારે ચાલે છે 1920 અને પેટન્ટ લીધી હતી જુલાઈ 17 માં તો એને ડેપ્રી નથી લીધો. કા એનો જવાબ નથી એટલે એ પૂછતા નહીં, નથી લીધું એવું કીધેલું જ છે નોટ. સો કોસ્ટ 50,000, ડેપ્રી એટ ધી રેટ 25%. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે બિઝનેસ પ્રોફેશન નું ચેપ્ટર સ્કીપ કરીને આ કેપિટલ ગેઇન ભણતા. તમને જરા વાત કરી દઉં કે બિઝનેસ પ્રોફેશનમાં દરેક અસેટ ઉપર કેટલો ડેપ્રી કેલ્ક્યુલેટ કરવો ને એ આપેલું છે, એનો રેટ આપેલો છે. એ પ્રમાણે ઇન્ટેન્જિબલ ઉપર 25% રેટ ઓફ ડેપ્રી લેવાનો, 25%. અને વર્ષમાં ગમે ત્યારે લીધી હોય ને અસેટ, ગમે ત્યારે, ઘણા દિવસે મળ્યું આ બોલું, વર્ષમાં ગમે ત્યારે અસેટ લીધી હોય ને તો પણ ફૂલ ડેપ્રી જ લેવાનું, ફૂલ ડેપ્રી. આટલું યાદ રાખો, બિઝનેસ પ્રોફેશનમાં શીખવાડીશ. એટલે ભલે 17 ના લીધી પણ ડેપ્રી કેટલો રેટ છે? 25%. એટલે 12,500 અને મેથડ ઓફ ડેપ્રી નક્કી રિટર્ન ડાઉન એટલે 37,500 વધ્યા. અને પછી જો આ વર્ષનું, અચ્છા તમે એમ કહો સર પણ આ વર્ષે તો 18-19 નું એટલે 9,375 થયો
અચ્છા, હવે આ વર્ષે અસેટ તો બહુ મોડી આપણે સેલ કરી હતી, જરાક આંટો મારી આવી જુઓ, ક્યારે થયું હતું ખબર તમને? આપણે 1419 ના વેચ્યું હતું, 1419 ના. તો ઈ દિવસની WDV કેટલી છે? 28,125. એટલે જો 50,000 ની લીધી, એમાં 2 વર્ષનો જ ડેપ્રી, 3 વર્ષનો નહીં, કારણ કે ત્રીજા વર્ષે તો અસેટ આપણે આખું અંડરટેકિંગ જ વેચી નાખ્યું. એટલે જો અહીંયા પેટન્ટના 50,000 ન લીધા, ડેપ્રિસિએબલ અસેટ છે ને એ WDV એ લેવાની. આ જગ્યાએ એવું સમજવાનું, કદાચ કોઈને આવો પ્રશ્ન થયો જ હશે કે આ મશીનરી ને બિલ્ડિંગમાં તો તમે એવું ન કર્યું. નહીં, એમાં એ એઝ્યુમ છે કે મશીનરી ને બિલ્ડિંગની WDV જ આપી હશે. જ્યારે પેટન્ટમાં ચોખ્ખું લખ્યું હતું કે નહોતી હોય, એટલે એ પેટન્ટ નહીં. એટલે 14,28,125 થયા. અચ્છા, લેસ શું કરવાનું? ક્રેડિટ 150 એના 25%, અને બેંક લોન 2,70,000. આવું કીધું હતું કે આ યુનિટ 1 રિલેટેડ છે. એ બે બાદ કર્યા એટલે 177,500. એટલે નેટ વર્થ તમારી આવી 12,56,25. અને તમે જુઓ 25 લાખમાં આખું તમે વેચ્યું, 28,000 એક્સપેન્સિસ ઓન સેલ કર્યું, સો 24,72,000, અને લેસ નેટ વર્થ 12,50,625. એટલે તમારો LTCG આવ્યો 12,21,375. આ સ્લમ સેલ થયું, જેમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અસેટની વેલ્યુ ન આપી હોય, ઉધડું વેચાણ કર્યું હોય, એમાં ઇન્ડેક્સેશનનો બેનિફિટ ન મળે. કેપિટલ ગેઇન કોના ઉપર છે? તો કે સેલ કન્સિડરેશન માઇનસ નેટવર્થ. નેટવર્થ એટલે ટોટલ અસેટ્સ ટેકન ઓવર માઇનસ ટોટલ લાયબિલિટી ટેકન ઓવર. લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મ કેવી રીતે નક્કી કરવાનું? તો કે અંડરટેકિંગ 36 મહિનાથી વધુ હોય તો લોંગ ટર્મ, અધરવાઇઝ શોર્ટ ટર્મ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા સુધી રાખીએ. બહુ મજા આવી, આવજો.